إياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم ہے. میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا. سما د 4 صدی غیور عوام دستاسو انتخاب زکه ضروری وو چې تاسو د 4 صدی نه د یوه پارټۍ صفایه کړې ده. زما د 4 صدی ورونو، زما خبرې په اردو کې کوم ځکه چې چاته پیغام ورسول دي هغه په اردو باندې ډېر ښه پوهېږي. میرے 4 صدی کے غیور عوام، میں 4 صدی کے تمام پارلیمنٹیرین کا، اس عوام کا شکر گزار ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر یہ عوام کا جمع غفیر نکلنا اس بات کی گواہی ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. یہاں پر جو اسپاس نامہ پیش کیا گیا عارف احمد زئی کی طرف سے، وہ تمام ڈیمانڈ مجھے قبول ہے اور آپ لوگوں کو دیے. عمران خان زندہ باد، وحیدہ سے زوانا زندہ باد، عمران خان زندہ باد. میرے 4 صدی کے غیور عوام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جس دن سے میرا انعام اناؤنس ہوا، میرا نام لیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، تو کہا گیا کہ ہمیں قبول نہیں ہے، کہا گیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. ان کی مجھے فکر نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے لیے قبول ہوں کہ نہیں، قبول ہوں کہ نہیں. آئے وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو دیکھیں خیبر پختونخوا کی ان عوام کی آنکھوں میں، ان عوام کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھیں. یہ چمک گواہی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی تبدیلیاں نہیں رہی، تبدیلی. یہ اس بات کی نوید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان آنکھوں کی یہ چمک خیبر پختونخوا میں نہیں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی انقلاب لائے گا انشاءاللہ تعالی. میرے 4 صدی کے غیور عوام، یہ لوگ پہلے دن سے ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میں عمران خان کی طرح آپ لوگوں سے پوچھوں گا کہ یہ میلو کیا ہے. میرے 4 صدی کے غیور عوام، یہ باتیں انتہائی ضروری ہے، آپ نے غور سے سنی ہے. ان لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے مجھے دہشت گرد بنانے کی ناکام کوشش کی ہے. انہوں نے بار بار ٹی وی پر یہ پیغام دیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ نااہل ہے، اور پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائے گا. ہدایات ہوں گی جو عمران خان کے تھے. یہ تمام فیصلے میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کر رہا ہوں. پختونخوا کی خوشحالی پکاردا، عمران خانی پکاردا. یار اس کا اتنا بھی لیول نہیں ہے کہ اس پہ میں 1 منٹ تقریر کروں. میرے 4 صدی کے غیور عوام، اذان کا ٹائم ہے، کچھ دیر باقی ہے. میں کچھ ضروری باتیں کرتا ہوں، آپ برائے مہربانی آرام سے سنیں. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ تعالی تمام اقدامات کروں گا.
पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। मुझे वोट इमरान खान की वजह से मिला है और मैं इंशाअल्लाह ताला तमाम फैसले इमरान खान की हिदायत के मुताबिक करूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा साथियों, मैं चाह रहा था कि मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान से आपसे मिलूं। जिस दिन मैंने हल्फ लिया, मैंने कहा कि मैं तमाम आईनी और कानूनी तरीके अपनाऊंगा, मैं जाऊंगा अदालत। मैं अदालत गया, उससे पहले मैंने पंजाब हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को लेटर लिखे कि मुझे अपने लीडर से मिलने दे। मैंने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि मुझे अपने लीडर, अपने कायद से मिलने दे। अदालत ने परसों हुक्म दिया, कल हुक्म दिया कि मुझे इमरान खान, मेरे लीडर, मेरे कायद से मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अवाम के दरमियान जाऊंगा, अपना मुकदमा अवाम के सामने रखूंगा और इंशाअल्लाह ताला अब इंसाफ सड़कों पर होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों के पास आया हूं, लेकिन इसके बाद मेरे अजीज साथियों, ये बात गौर से सुनो। इसके बाद मुझे कहा गया कि तुम ना जाओ, चारसदा ना जाओ, खैबर ना जाओ, करक ना जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। तो मैं एक बात कहता हूं कि मेरी ये जिंदगी मेरी कौम की अमानत है, मेरी ये जिंदगी मेरे कौम के लिए है, मेरी ये कुर्सी मेरे कौम के लिए है, मेरा जीना मरना मेरे कौम के लिए है। हम इमरान खान के वो सिपाही हैं जो तारीख राहों में मारे जाते हैं और तमगे किसी और को दिए जाते हैं। हमें ना मरने का खौफ है, ना तमगों की लालच है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के लिए जिएंगे, इमरान खान के लिए मरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, मैं कल इंशाअल्लाह ताला खैबर मंचल के मैं जा रहा हूं, वहां पर भी आवाम निकलेगी। आप लोग जिस जोश, जिस जज्बे के साथ निकले हैं, जिस तरह एक नया जज्बा आप में आया है, आप लोगों ने ना ही मायूस होना है, ना ही नो उम्मीद होना है। इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क में हकीकी आजादी के जरिए आईन और कानून की बालादस्ती भी लाएंगे और जालिमों को, फासिकों को और उन लोगों को जिसने इस मुल्क पर, इस कौम पर जुल्म जबर किया है, उनको इंसाफ के कटहरे में भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरा अजीज साथियों, आज हंगू में आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें हमारा एक एसपी और दो की 3 सिपाही शहीद हुए। ये वही पॉलिसी है जिसका बार बार हम जिक्र करते हैं कि ये बंद कमरों में फैसले करते हैं। वो हमें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत करते हैं, लेकिन हम उनको बताना चाहते हैं कि इसके बाद तमाम फैसले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम,